रमणीय दर्शनम मंदहासरुचिराननाम्बुजम पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनंदनमः विचिन्तये। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांडोना अधिपति सर्वोपरि सर्वावतारावतारी पूर्णतम पुरुषोत्तम सदा साकार द्विभुज दिव्य मूर्ति इष्टदेव भगवान श्री स्वामीना प्रभुना चरणों में मानसिक साष्टांग वंदना साथे वड़तालवासी श्री लक्ष्मीनारायण देवनी गादीना आचार्य महाराज सनातन धर्म धुरंधर 1008 श्री परम पूज्य श्री अजेंद्र प्रसाद जी महाराज श्रीना शुभ आशीर्वाद एवं वड़तालवासी श्री लक्ष्मीनारायण देवनी गादीना भावी आचार्य महाराज परम पूज्य 108 लालजी महाराज श्री नृगेंद्र प्रसाद जी महाराज श्रीना शुभ आशीर्वाद एवं बाललाल जी श्री यज्ञेन्द्र प्रसाद जी महाराज श्री एवं वैष्णव धर्मना आचार्य महाराज तेओना लालजी श्री युवराज श्री तेमज पूज्य संतो हरिद्वार थी खूबज सनातन संस्कृति संदेश मेळ्यो छे। ए स्वामीजी एवं वड़ताल वासी श्री हरिकृष्ण महाराजना चरणों में वड़ताल थी संतो पधार्या छे। गढ़पुर थी एसपी स्वामी तेमज घनश्याम स्वामी वगैरह संतो, जूनागढ़ वाघोड़िया थी पधारेला गोविंद स्वामी तेमज सर्वे संतो, पार्षदश्रीओ, मुरब्बीश्रीओ तेमज सर्वे भक्तजनों, धर्मप्रेमी सज्जनों, जीवन ने विषय घणी घणी संपत्ति मेळव्या पछी, सत्ता मेळव्या पछी, यश कीर्ति के बहु मोटू कुटुंब मेळव्या पछी जे कई जंखना बाकी रहे छे, जेनाथी संतोष थाय मेळववानुं बाकी रही जाय छे, ए कोई तत्व होय तो ए भगवत तत्व छे। जेना जीवन में भगवान मेळानो एहसास न होय, परमात्मा मेळानी प्राप्तिनो आनंद न होय, एना जीवन में गमे एटली समृद्धि गमे एटला बीजा आनंद सुख मेळाव होय ए शून्यवत छे। भारतीय संस्कृति में आवो जे सर्वोपरि आनंद, जे सुखनु क्यारे पण निकंदन न थाय, नाश न थाय, जे सुखनु माप न थाय, आवुं जे सुख ए परब्रह्म परमात्मानी पासेथी ज मळे छे। अने एटला माटे परमात्माना अवतारो आ पृथ्वी पर पोते पधारे छे अने आपणे भक्तिनो संदेश, धर्मनो संदेश, शरणागति आश्रयनो संदेश आपणे आपे छे। जीव गमे एटला आश्रय करे, गमे एटला ए भोग भोगवे, छतां पण क्यारे पण भोगा न भोगता वय में भोगता पोते भोगवाई जाय छे, पण ए भोगोथी क्यारे एने तृप्ति मळती नथी। भगवान स्वामीनारायण प्रभुए वचनामृतने विषय संदेश आप्यो छे के पाताळ सुधी पृथ्वी फाटी होय एने पाणीनो घड़ो लई अने भरवा धारे ए क्यारे भराय नहीं, ए ते भोग भोगवाथी क्यारे पण आ जीवे अनंतानंत जन्म धार्या छतां पण एने एमांथी तृप्ति थती नथी। तृप्ति तो त्यारे ज थाय ज्यारे परमात्माना शरणे जाय, परमात्मानी भक्ति करे, परमात्मानी उपासना, परमात्मानो आश्रय, त्यारे ज एने ए शांति अने परम सुखनी प्राप्ति थाय छे। आवा जे मोटा उत्सवो ए पण भगवान अने महान सत्पुरुषोए जे आज पृथ्वी पर प्रगट थई अने जीवात्माने अविचल सुख पमाडवाने माटे ए स्थापित कर्या छे। जे आपणी भारतीय संस्कृति में अनेक संप्रदायों छे, अनेक एवा जे काई शास्त्रों छे अने ए प्रमाणे जीवात्माना मोक्षने माटे परमात्मा गीता शास्त्र द्वारा
શ્રીમદ ભાગવતજી દ્વારા, રામાયણજી દ્વારા, વેદો દ્વારા, ઉપનિષદો દ્વારા, પંચરાત્ર, વેદાંત, ન્યાય, સાંખ્ય, યોગ એના દ્વારા શિક્ષાપત્રીના માધ્યમથી ભગવાન સમજાવે છે અને એ પરંપરાને કાયમ માટે અવિચળ ચાલતી રાખે છે. આજે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના સિદ્ધાંત પ્રમાણે જોઈએ તો ભગવાન સ્વામિનારાયણ પ્રભુએ જે બે ગાદીની સ્થાપના કરી, વડતાલવાસી શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવની ગાદી અને અમદાવાદવાસી શ્રી નરનારાયણ દેવની ગાદી, એની જે પરંપરા એ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું શુદ્ધ અને સાચું સ્વરૂપ છે. અને એ પ્રમાણે ભગવાન સ્વામિનારાયણ પ્રભુની પરંપરામાં જે પોતે ગાદીએ સ્થાપિત કર્યા વડતાલ લક્ષ્મીનારાયણ દેવની ગાદી ઉપર એવા રઘુવીરજી મહારાજ, પછીથી ભગવત પ્રસાદજી મહારાજ, વિહારી લાલજી મહારાજ, તેમજ ત્યાર પછી જે શ્રીપતિ પ્રસાદજી મહારાજ, આનંદ પ્રસાદજી મહારાજ, આનંદ પ્રસાદજી મહારાજ પછી નરેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ, અને આજે વર્તમાનમાં જે પોતે બિરાજીને સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું જે કાર્ય કરી રહ્યા છે એવા પૂજ્ય 1008 સનાતન ધર્મ ધુરંધર શ્રી અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ, તેઓના આશીર્વાદથી આવો શાકોત્સવ સુરતને આંગણે એ જ્યારે ચાલી રહ્યો છે અને એ જ આચાર્ય મહારાજની આજ્ઞા, એ જ મહારાજ શ્રીના શુભાશીર્વાદ, ભગવાન સ્વામિનારાયણના સાક્ષાત પરંપરાના જેને આપણે ભાવિ આચાર્ય મહારાજ તરીકે નિહાળીએ છીએ અને આજે આ સભામાં શિરમોડ જેઓના દર્શન આપણે કરી રહ્યા છે એવા પૂજ્ય નૃગેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજને તાળીઓના નાદથી વધાવીએ. જે આનંદ પ્રસાદજી મહારાજ, નરેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ, નૃગેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ, આ જે પરંપરા જે છે એ આજે ખરેખર સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની સાચી પરંપરા છે. પૂજ્યલાલજી મહારાજનો દાખલો સંતોને સાથે રાખીને, હજારો હરિભક્તોને સાથે રાખીને જ્યારે આવા ધર્મના મહોત્સવો યોજાય છે ત્યારે હજારો લાખો ભક્તોને ભગવાનનો સંબંધ પ્રાપ્ત થાય છે. પરમાત્માનો જે આશ્રય, પરમાત્માની શરણાગતિ શાસ્ત્રોમાં બહુવિધ પ્રકારે બતાવી છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ પ્રભુ કહે છે કે માત્ર જે ભક્તિ જે છે એની જ્યારે આવશ્યકતા જરૂર છે, પણ એની જે સલામતી જ્યારે મહાત્મ જ્ઞાને સહિત, ધર્મ સહિત જે ભક્તિ છે એની રક્ષા થાય અને એવા ભક્તિના માધ્યમથી, એવા આશ્રયના માધ્યમથી, એવા પરમાત્માની ઉપાસનાના માધ્યમથી જીવાત્મા પરમ ગતિને પામે છે. આ લોકમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણ પ્રભુએ આ સંદેશ આપ્યો અને એના માટે આજે સમયની જરૂર છે. જે સમયમાં અનેક લોકોના, કરોડો લોકોના આહાર બગડ્યા છે, કરોડો લોકોના જે જીવન પેય બદલ્યા છે અને જેના આચરણ બગડ્યા છે. આજે જ્યાં જોવો ત્યાં અસલામતી છે, ભય છે. ભારત અને ચીનની સરહદો પણ ઉકળતી હોય, ભારત પાકિસ્તાનની સરહદો ઉકળતી હોય, બાંગ્લાદેશ જેવા એક નાના જેને આશ્રય આપીને જેને જન્મ આપ્યો છે એવા ભારત દેશ પ્રમાણે, ભારત દેશની સમક્ષ ઘુરાટા કરતા હોય, એવું જ્યાં જોવો ત્યાં, દેશ વિદેશમાં, અમેરિકામાં પણ કે દુનિયામાં જ્યાં જ્યાં જોવો ત્યાં એ રીતે લડાઈઓ ફાટી નીકળી હોય અને ત્યારે માત્ર શાંતિનો સંદેશ, સુખનો સંદેશ, ધર્મનો સંદેશ, જે કાંઈ અવિચળ આનંદ શાંતિનો સંદેશ આપતા હોય તો પૂજ્ય લાલજી મહારાજ, નૃગેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ અને ધર્મના માધ્યમથી અપાય છે. અનેક સંતોવા દાખલા કરે છે. જ્યારે આ લોકમાં ક્યાંય શાંતિ ન મળે ત્યારે ધર્મને શરણે, જીવને પરમાત્માને શરણે લઈ જાય છે અને એવા આચાર્યશ્રીઓના આ દાખલા હોય છે. પૂજ્ય એ આચાર્ય મહારાજની આજ્ઞાથી આવા સંતોના દાખલા હોય છે અને ભક્તજનો એમાં તન, મન અને ધનથી આપ સર્વેની જે સેવા છે એને આજે બિરદાવીએ અને ગૌરવથી જેને વધાવીએ છીએ તાળીઓના નાદથી. તનથી, મનથી, ધનથી જે કંઈ આમાં સેવા કરી છે ભક્તજનો એ અનંત ગણું ભક્તિરૂપ થઈ અને ભગવાન એને અનંત ગણું સુખ આપે છે. વિશેષ નહીં કહેતા, આજે તો પૂજ્ય લાલજી મહારાજ શ્રી, તેમાં પધારેલા આચાર્યશ્રીઓ, સંતો એના વિશેષ આશીર્વાદ લેવાના છે. મારી વાણીને વિરામ આપતા એટલું જરૂર કહીશ કે આ શાકોત્સવ છે એ માત્ર ખાવા માટેનો એ શાકોત્સવ નથી. અમારે કેપી સ્વામી ગઢપુરથી જ્યારે કથા વાર્તા હમણાં સંભળાવતા હતા, કરતા હતા, ત્યારે સમજાયું કે આ ખાવા માટેનો ઉત્સવ નથી. આ જે રીંગણું
એક સામાન્ય શાકનું એક વસ્તુ કહેવાય, પણ એને જ્યારે ભગવાનનો સંબંધ થાય, આચાર્યનો સંબંધ થાય, આ સંતોનો સંબંધ થાય, ભક્તોની વચ્ચે એ જ્યારે પીરસાતું હોય, ત્યારે ભક્તિરૂપ બનીને મોક્ષને આપવાની તાકાત ધરાવતું હોય, ત્યારે આ શાકોત્સવને તાળીઓના નાદથી વધાવી મારી વાણીને વિરામ આપતા પહેલા અમારી સાથે પધારેલા પૂજ્ય ગોવિંદ સ્વામી વાઘોડિયાથી, તેમજ અમારા સત્યપ્રકાશ સ્વામી, અમારા નિર્મળ સ્વામી, એમજ જે કાંઈ સ્વામિના સંશોધન ગુરુકુળ લાડવીના સર્વે સંતો, પાર્ષદો, ઋષિ ભગત વગેરે તાળીઓના નાદથી વધાવી અભિનંદન પાઠવી છે. પૂજ્ય લાલજી મહારાજશ્રીના ચરણોમાં વંદના કરી મારી વાણીને વિરામ આપતા જય જયકાર કરીએ અને એક પ્રમાણે સંકલ્પ કરીએ કે અમારે પૂજ્ય લાલજી મહારાજ, પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજ, તેમજ સભામાં જે બિરાજે છે એ લાલી રાજાશ્રી, એ વગેરે જે ધર્મકુળ અને પૂજ્ય માતુશ્રીએ જે દાખલા કરીને, તપ કરીને, જે હજારો લાખો બહેનોને ધર્મનો માર્ગ સમજાયો, ભક્તિનો માર્ગ સમજાયો છે, એ ધર્મકુળને વફાદાર રહીને, લક્ષ્મીનારાયણ દેવને વફાદાર રહીને, જુનાગઢવાસી રાધારમણ દેવ હોય, ગોપીનાથજી મહારાજ હોય, મદન મોહનજી મહારાજ હોય, નરનારાયણ દેવ હોય, એની નિષ્ઠામાં અને ભગવાન શ્રી હરિની જે નિશ્ચયાત્મક ભક્તિમાં, ઉપાસનામાં દ્રઢ રત રહીએ, એ સાથે સંકલ્પ કરીએ, હાથ ઊંચા કરીને જય જયકાર કરીએ. બોલો શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન કી, સત્ય સનાતન ધર્મ કી. અસ્તુ, ધન્યવાદ.